салом бинандаҳои азиз, тамошобинони шабакаи варзиш, ин барномаи 90 дақиқа аст ки нобаста ба анҷом расидани мавсими имсолаи лигаи олӣ манзури шумо мегардад ва имрӯз дар ин барнома мо доир ба бошгоҳи футболи Локомотив Помир ки ахиран аз лигаи олӣ ба лигаи якум рафт ҳарф мезанем ва инчунин доир ба беҳтариниҳои моҳи сентябр ки дар моҳи сентябр охирон бозиҳои чемпионати имсолаи мамлакат баргузор шуданд ва мавқеи бисёре аз дастаҳо маълум шуд барои боқӣ мондан дар чемпионати Тоҷикистон ва инчунин барои шомил шудан ба қатори беҳтаринҳо. Имрӯз дар меҳмонии барномаи 90 дақиқа роҳбари бошгоҳи футболи Локомотив Помир Анваршоҳ Мирзоев қарор доранд. Хуш омадед ба барномаи мо ва чун ҳамешагӣ ҳамкори мо Аловдин Буриев ки дар барномаҳои охири мо ҳамчун меҳмон ширкат мекунанд ва дӯстони азиз ёдовар мешавем ки бошгоҳи футболи Локомотив Помири Душанбе чемпиони феълии лигаи якум, чемпиони мавсими гузашта баъд аз як мавсими ҳунардамоӣ дар лигаи олӣ бо ба даст овардани натиҷаҳои начандон хуб аз лигаи олӣ ба лигаи якум рафт ва имрӯз мо аз масъул ва роҳбари бошгоҳи футболи Локомотив Помир пурсон хоҳем шуд ки чӣ шуд ба бошгоҳи Локомотив Помир ки воқеан ҳам ояндаи футболи тоҷик, яъне бозингароне ки хунчаҳои навумед буданд дар футболи кишвар дар ин даста ҳунардамоӣ мекарданд, аммо дар лигаи олӣ чандон натиҷаи хуб ба даст оварда натавонистанд. салому алайкум барои бинандагон. Ман нисбати саволи шумо гуфта метавонам ки мушкилоти асосие ки дастаи мо дар лигаи олӣ намонд якчанд мушкилӣ буд. Барои ҳамин ман онҳоро дар давоми барнома номбар хоҳам кард. Яке аз мушкилоте ки мо ба он дучор шудем яъне ки камтаҷрибагии бачаҳои мо ки дар лигаи олӣ бозӣ карданд якум сол нисбати лигаи якум лигаи олӣ бозиҳо ва дастаҳо нисбатан дигар хел бозӣ мекунанд, маҳорати баландтар доранд ва барои ҳамин бачаҳое ки гарчанде ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ байни ҳамсолони худ бисёр хуб бозӣ мекунанд, бозиҳои хуб нишон медиҳанд, аммо дар бозиҳои лигаи олӣ натавонистанд ки бозие ки дар кор барои дастаҳо нишон диҳанд. Дар аввали мавсим мо барои мустаҳкам кардани даста ба ғарз аз бачаҳое ки 19 солои тими 19 соли ҷумҳуриро ташкил мекарданд боз ду-се нафар бачаҳое ки калонсол буданд даъват кардем, аммо афсӯс ки легионерҳои мо натавонистанд ки то рӯзи ба қайдгирӣ ҳуҷҷатҳои даркориро ба федератсияи футбол биёранд. Барои ҳамин мо натавонистем ки онҳоро ба даста шомил гардонем ва баъдан боз ду-се нафар бачаҳое ки синнсолшон калонтар буд аз бачаҳое ки пешина дар тимҳои барқчӣ ва дигар ҷо бозӣ мекарданд, онҳо ҳам дар давоми якум даври якуми чемпионат натавонистанд ки ба тимҳо ёрӣ расонанд. Ва барои ҳамин ҳам баъд аз он ки чемпионат оғоз шуд, чӣ ки шумо хуб медонед, мо бисёр наҳаз чемпионатро оғоз кардем, як ғалаба, як мусовӣ бозӣ кардем ва баъдан баъд аз эълон шудани карантин бале мо ба истироҳат рафтем ва баъд аз истироҳат яку якбора якчанд бозиро мо бохтем. Ин сабаб он буд ки рости ҳамон аз бачаҳои мо якчанд нафар ҳамин касалиро гузаронданд ва сари вақт натавонистанд ки барқарор шаванд. Бале яке аз сабабҳои камтар на он қадар хуб бозӣ кардани мо баъд аз ҳамин танаффус, ин ҳам яке аз сабабҳои он буд ки мо ҳамин хел натавонистем нафтар тайёрӣ бинем ба бозиҳои дигар. Хуб, дар оғози мавсими имсола маълум буд ки ҳайати дастаи Локомотив Помир ки узви дастаи ҷавонони Тоҷикистон ҳастанд бояд сарҷам бозӣ мекарданд, аммо Амадони Камолов, Рустам Соиров ба истиқлол дода шуданд. Хуб, ин чиз шуморо нигарон накард, чунки мақсади асосии худи федератсияи футбол, худи тими Локомотив Помир он буд ки бояд сарҷам бачаҳо бозӣ кунанд. Росте то оғози чемпионат ҳам Амадони ва ҳам Рустам дар рӯйхати бачаҳои рӯйхати Локомотив Помир буданд ва баъдан аз тими Истиқлол онҳо даъват шуданд, гарчанде ки чизе ки ман медонам ки сармураббӣ намехост ки онҳо аз дастаи Локомотив раванд, аммо ҳамин хел шуд ки онҳо ба дастаи Истиқлол шомил шуданд. Ман гуфта метавонам агар ки Амадони Камолов ва Рустам Соиров дар ин чемпионат аз аввали чемпионат агар дар дастаи Локомотив Помир бозӣ мекарданд, мумкин буд ки мо дар масъалаи аз лигаи олӣ нарафтанро дар даври аввал мумкин мо иҷро мекардем, яъне ки бо ҳамон гирифтани холҳое ки дар кори барои мо бо ин холҳо метавонистем ки мо дар лигаи олӣ монем. Аммо афсӯс ки хеле ки шумо мушоҳида кардед дар давоми ҳамаи бозиҳои чемпионат мо як ҳамлавари хуб надоштем.
ягона ислом зоилов ки вазифаи ӯ тамоман дигар буд, яъне ки ӯ зиёдтар тӯбро аз марказ гирифта ба ҳуҷум мегузашт, ба мисли рустам соилов ки фақат дар назди дарвоза буду фақат бо ҳаракатҳои худ барои голзанӣ бисёр зиёдтар ҳаракат мекард. Ҳамин хел мо ҳамлавар надоштем ва барои ҳамин ҳам дар давоми ҳамин бозӣ кардагӣ мо дар давоми ҳамин ҳама даврое ки мо бозӣ кардем афсӯс ки натавонистем ки як ҳамлавари хуб гирем ва бозӣ кунем. Ман чизе ки гуфтам, агар ду каси онҳо мебуданд ва Шарифбек Раҳматов ҳам агар аз аввали чемпионат агар дар дастаи мо бозӣ мекард, фикр дорам ки мо дар кор набуд барои мо даъват намудани легионерҳо ва бачаҳои синсоли калон. Метавонистем ки бо ҳамин бачаҳои 19-солаи худамон масъалаҳое ки дар пеши даста буданд онро ҳал кунем. бале ин чанд омиле буд ки шумо гуфта гузаштед. Ман аз ҳамкорам Аловдин Буриев боз як омили дигарро пурсон мешавам. фикр мекунам дар ҷони барнома аз шумо пурсон хоҳам шуд. Хуб, тими ҷавонони Локомотив Помир ки воқеан ҳам таҷрибаи бисёр хуби мусобиқаҳои байналмилалиро доштанд ва як муддат Зайниддин Раҳимов дастаро роҳбарӣ мекарданд ҳамроҳ бо Сафаралӣ Раҳмонов ки ҳарду ҳам тандеми хуб доштанд дар мусобиқаи қаҳрамони Осиё дар ҷоми ҷаҳон. Ин сабаб шуда наметавонад ба назари шумо? Ман баъдан ин суолро аз Анваршоҳ Мирзоев ҳам пурсон хоҳам шуд. خب اصلا دیگر کردن سرمربی شاید تاثیر خودش هم میرسوند، لیکن برابر اومدن مبین ارگاشف یا کورشنوس نومی کشورمون فکر میکنم که باید دسته باز تقویت میافت و بازی اونها باز هم بهتر میشد. اما من نمیفهمم که برای چی این بازیگران ما، بازیگران جوانی ما یک بازی بهتر بازی میکنند، بازی دیگر ضعیفتر. یعنی یک چیزی من یک مرتبه گفتم که یک چیزی در اینجا حضور داشت که این برای پیشرفت لوکوموتیو پومیر بسیار خلل میرسوند. همون چیز کدام چیز است؟ این رو فقط رهبریت کلوب فوتبالی لوکوموتیو خوبتر بداند، چون که من در بین آنها نیستم یا شما هم در بین آنها نیستید. ما بازیش رو تماشا میکنیم. یک نوع چیزی بود که برای با موافقت نایل شدن همون چیز خلل میرسوند. همین چیز چی بود؟ این رو ممکن خودی انور میدونن. اگر بگویند بسیار خوب میشه. شاید ما ندونیم. بله اینجا بودن نبودن زایندین رحیموف فکر میکنم که در اینجا شاید یگان ذره کمکی هم میکرد، اما در رفت بازی وقتی که ما دیدیم اینجا هولو میگن که رستم سویروف با امادونی کمالوف اینچین شریفبek رحمتov هم نبود. شریفbek رحمتov هم بعدی اومدنش به این دسته بهتر شد. ولی فکر میکنم که اومدن سلیمانوف با دسته لوکوموتیو پومیر یکی از گفتم که کشف‌های نو در ایت پومیر بود، چون که او بیاد گل‌های زیبایی که او در همین دو سه دور اول زد چگونه یک الهام بخش و باوری بخش بود که لوکوموتیو می‌خواست که به واسطه همین بازیگر سلیمانوف مثلا بسیار مسائل خود رو حل کند. اما این طور نشد. من فکر میکنم که همین چیزی که من گفتم که کمی هم اینجا یک ناسازگاری بین فوتبال بازون باشد، همین چیز شاید جای داشته باشه. بله، من کمی باشه هم راضی میشم با خانومی اکلودین نسبت دسته ما. من هم فکر داشتم که لیگ اولی برای بچه‌های ما مقدر مشکل نخواهد شد، برای اینکه تجربه بایی که اونها دارند در مسابقات بین المللی در اینجا تاثیر خود را خواهد رساند. اما افسوس که تماما دیگر خیر شد. یعنی که درست گفته سلیمانوف وقتی که به دسته آمد از اول موسم برای دسته بسیار یاری رساند و تا آخرین بازی ما از او بسیار باور داشتیم که او به دسته یاری میرساند و او یاری هم رسانید. اما زیادتر من امید داشتم با بچه‌ها و فکر میکردم که اونها در همین تجربه بوی خود رو در همین چمپیونات لیگ اولی استفاده می‌برند. اما چه که من گفتم مسابقات بین المللی تماما دیگر بود هستند. مسابقات سطح درونی و چمپیونات اولی که ما داریم، لیگ اولی که ما داریم تماما دیگر است. بچه‌ها نتوانستند که در بازی‌های با بازی‌های لیگ اولی مطابقت کنند. یعنی که هر یک بازی چه که علاوه گفتن یک بازی بسیار خوب بازی میکنن، بازی دیگر تماما بازیشون نیست. شاید یکون سبب داشت که افزای دویر با افزای داخلی لوکوموتیو پومیر تاثیر رساند. سبب راستی چه که ما میدونیم تیم ما زیادتر اصلا در میدان‌هایی که سطحشون خوبتر است اونجا بازی میکنن و در اون میدان‌ها بازی خوبی خود را نشون میدن. در وقتی که ما با بسیار بازیایی که با سفر میرفتیم در دیگر میدان‌ها بازی میکنن، اونها بچه‌های ما با میدانی که در اونجا هست مطابقت کردن نمیتونستن. این بازی اخرانی که شما دیدید با فایزخان، این من سبب اصلی اون رو در اون میبینم که در اون میدانی که در کلوب بود، ولی اون در آخر موسم بسیار در سطح ناقدر خوب جایگیر بود و برای همینم بچه‌های ما نتونستن که در اونجا بازی خوبی خود نشون دهند. اما در لیگ یکم نتیجه خوب به دست آمد.
بله موسم گذشته. لیگ یکم در همون سالی که در یک سال پیش که ما بازی کرده بودیم در اونجا من گفتم میتونم که تیم ما در داوم 3 سال که در لیگ یکم بازی کرد همون نزدیکی‌های بازی که در لیگ یکم بود اون رو آموخته بود و ما در سوم سال توانستیم که تیم رو برای بازی‌هایی که بر دسته‌هایی که در اون وقت در اون سال پیش قدم بودن با مثل اسخات با مثل دیگر دسته‌هایی که مثل سرای کمان دیگر از اونها خول گیریم و با لیگ اولی برایم این یک وقت بود و این یک تجربه بود ما اون تجربه رو کردیم و با لیگ اولی برآمدیم در لیگ اولی باشد با ما وقت نرسید یعنی که ما باز با لیگ اول رفتیم اون سبباش بسیار است و یکی از سبب‌های اصلیش من فکر می‌کنم که این هم برای لیگ اولی تیار نبودن بچه گرچند که من گفتم میتونم که بازی بچه‌ها در لیگ اولی تماما دیگر است و در بازی بین‌المللی تماما دیگر من میدونم که تیم 19 ساله‌ای ما یعنی که اساسی که اون که در تیم لوکوموتیو بودن همون بچه‌ای که از استقلال میبیان و بچه‌ای که در لوکوموتیو هستن و دیگر بچه‌ای که دعوت میشوند اونها در مسابقه بین‌المللی سطحی که آنها دارن سطح خود رو نشون میده سطح بلند خود رو و برای همین من با دیلی پر گفتم میتونم که بازی تیم لوکوموتیو دیگر است و بازی که تیم جوانان 19 ساله جمهوری نشون میده تماما دیگر است. خب بیایید با یک مسئله دیگر روشنی اندازیم مثلا در لیگ یکم وقتی که لوکوموتیو بازی میکرد بهترین نشون داد به قید گرفته شد یعنی لوکوموتیو فامیر به فرق از دسته های تجربه دار لیگ یکم در سال گیم که هنرنمایش چمپیونی لیگ یکم شد و با لیگ اولی روخت گرفت که دسته رو زیندین رحیموف راهبری میکرد. خب سبب رفتن همین مربی در چی بود؟ من میخواستم از زبان شما بشنوم و سر و صداها بین‌نهایت زیاد هستند میان مخلصان فوتبال میان کارشناسان که چرا زیندین رحیموف از سمت وظیفه سرمربیگی در لوکوموتیو فامیر برکنار شد یک بار بعدی اون نشون دادهایی که در چمپیونات آسیا و جام جهان به قید گرفته شد. من بله همین نسبت همین مسئله بسیار سوال میتیان و من همین رو یک درباره همین فهمونم که سوالو کمتر شوند زیندین رحیموف در داوم سالهایی که همچون راهبر تیم 16 ساله جمهوری کار میکرد و بسیار غلبه‌های خوب هم کرد و بسیار غلبه‌هاش و بسیار بازی‌هایی که در تیم میکرد با سطح بلند بود و چه که شما گفتید هم در بازی جام آسیا و در چمپیونات جهان بچه‌ها توانستن که بهترین مهارت خود را نشون دهند این با شرافت همین مربیگی زیندین رحیموف در فدراسیون فوتبال تاجیکستان نسبت همین حالت این حالت پیش نبود چندین سالی که زیندین رحیموف در تیم 16 ساله جمهوری راهبری میکرد تا چمپیونات آسیا ما رو خط میگرفتیم بعدا ما با چمپیونات جهان رو خط نمیگرفتیم ما در مرحله چمپیونات آسیا ما همونجا میموندیم سالی که ما در چمپیونات آسیا در مالزیا رو خط گرفتیم و بعد در اونجا با جای دوم با چمپیونات جهان رو خط گرفتیم در اونجا همین خیلی شد که یک سال دیگر با زیندین باید تیم رو راهبری میکرد اما سرمربی تیم 19 ساله جمهوری موافق قرار رابطه فدراسیون فوتبال تاجیکستان این مبین نگاه شد بود وقتی که چمپیونات جهان آغاز شد در سال 2019 راهبر دسته زیندین رحیموف بود بعدا وقتی که چمپیونات جهان تمام شد بعد از آنکه فدراسیون فوتبال راهبریت آنها رو دعوت کردن هم مبین نگاه شد و هم زیندین رحیموف رو صحبت کردن با آنها با خلاصه آمدن که برای خوبتر و نصر تیار نمودن تیم 19 ساله جمهوری مبین نگاه شد باید سرمربی کردن برای اینکه در سال گذشته یک سال پیش در چمپیونات آسیا تیم ما در بازی بسیار حل کننده خود با کره جنوبی با حساب 1-0 باختن اگر که ما همون بازی رو غلبه میکردیم 19 ساله ما هم با چمپیونات جهان رو خط میگیریم اما بازی خوبی که تیم 19 ساله جمهوری کرد بسیار کارشناسا هم باهای خوب دادن در همون اندونزیا شده بود و خلاصه بود که 19 ساله جمهوری رو مبین نگاه شد راهبری کند و زیندین رحیموف باشد بچه‌های نورسی که با از اثر نو با جنگ 14 ساله آنها رو تربیت کند یعنی که با زیندین رحیموف تربیت نمودن بچه‌های نورسی که از 14 تا 17 ساله هستند آنها بسیار او خوبتر با آنها کار میکند یعنی که اون چیزی که ما از ما راستی ما باید چه که میگم باید ولسیپد رو اختراع نکنیم چیزی که هست یعنی میبینیم که زیندین رحیموف با همین خیلی بچه‌ها با همین سن سال خوبتر بازی میکنن اگر در همون جامون در همون راهبری کنند اونجا دسته رو تایید کنند من فکر دارم که با سالی نزدیک باز یک تیم دیگر
از 14 سالای ما به اویا میرسد و ما با دلپوری گفتم میتونیم که زاینی رحمی با صفا رحمانوف یک جای این تیم رو تو چمپیونات جهان تو رو خط گرفتن یا میبره. ولی شاید چیز دیگر اون باشد که در دامی 3-4 سال فعالیت که زاینی رحیموف همراه شما در تیم نورسان داشتند، شاید اگر در 19 ساله ها هم و شاید در لوکوموتیو پومیر در لیگ اولی هم میبودن، شاید لوکوموتیو پومیر به لیگ یکم نمیرفت، چون که هر کس اسلوب بازی خود رو دارد، فلسفه خود رو. اکنون ما گفتن نمیتونیم، گفتن نمیتونیم بابتی که وزیر لوکوموتیو پومیر به لیگ یکم رفت. این هم یک واریانتی بود که ممکن ما در همینجا خطا شده بود که لوکوموتیو پومیر، اما کمتر منطقا درست میشه اگر که مثال رهبر تیم 19 ساله جمهوری اگر مبین نگاش باشد و لوکوموتیو پومیر رو همین خیلی تکلیف هم بود. مبینم میخواست که در تیم 19 ساله فقط در تیم منتخب رهبری کند، لوکوموتیو رو زاینی، اما زاینی گفت که من زیادتر فایده ام به 14 ساله جمهوری میرسد، برای همین هم خیلی با خلاصه اومدن و همین خیلی با یک طرز آرامانه به یگان قهر کردن به یگان چی کردن همین خیلی تقسیمات شد و من فکر دارم این برای فایده آینده برای فایده فوتبال ما میباشد. خب بیاید اکنون با نتیجه دسته لوکوموتیو پومیر متوجه میشیم در مرحله اولی چمپیونات و دوم سراول با مرحله اولی چمپیونات متوجه میشیم. در 9 بازی دسته لوکوموتیو پومیر یک غلبه یک مساوی 7 باخت داشت و عموما در 9 بازی 4 گل به دست آوردند در مرحله اولی چمپیونات. خب در بسیاری از چمپیونات ها اینه که مربی نتیجه خوب نشون نمیدهد، حتما جای عوض کنی میشود و این نتیجه میدهد. خب در فکر شما این گونه گویم که قرار نبود که باید مربی رو در لوکوموتیو عوض کنیم و دسته تا یک اندازه تواند که موفقیت درست رو کسب کرده، چون در تجربه بین‌المللی در تجربه بسیاری از دسته‌های پروفسیونالی چنین است. ما چه که من گفتم کمتر منطقا نادرست میشه که رهبر تیم 19 ساله جمهوری سرمربی که مبین نگاش باشد، اما در لوکوموتیو دیگر نفر. اما چه من با شما سری تیم رو کمتر میگم در دوام چمپیونات در دورهای اخیر یک چند مرتبه مبین میخواست از وظیفه سرمربیگری رفتن، اما من با از او خواهش کردم که اساساً مقصدی ما چمپیونات آسیا که در ماه اکتبر در تشکیل باید میگذشت با اون تیاری دیدن مقصدی ما بود و برای همین خوبتر میشد که او در همین تیم ما میموند. ما برای ما هم همین نتیجه‌ای که حاصل شده است اما با لیگ یکم میره غیر چشم داشت بود، یعنی که بعد بازی با کوکتوش با یکی از تیم‌های پرقوت چمپیونات بازی با CSKA که دورنده مدال برنجی است در این چمپیونات ما بسیار بازی خوب کردن بچه‌ها. من فکر داشتم که همین خیلی رفتن میگیرد، اما بازی که یک چند بازی‌های اساسی که بودن برای بچه‌های ما حل کننده با بازی این با دسته اسرافشان و با دسته ریگر بود در مرحله دوم. در اونجا خطاگی از حساب خطاگی خود ما، یعنی که با ریگر تداز میتونیم در دقیقه آخران دقیقه بازی با زدن پنالتی غلبه کنیم. با دسته اسرافشان شکل شما خوب میدونید در حساب 2-0 بر فایده ما بود و ما در دوم یک قسم دوم بازی با دروازه خود 2 گل گرفتیم و حساب مساوی شد. یعنی که همین دو بازی برای ما حل کننده بود و ما میتونیم که همونجا تقدیری ماندن روخت و در لیگ اولی حل کنیم. بله. خب در مرحله دوم چمپیونات باشد لوکوموتیو پومیر با فرق از مرحله اولی چمپیونات نتیجه های خوبتر به دست آورد. در 9 بازی 2 غلبه 4 مساوی و عموما 10 گل به دست اومد. اگر مرحله اول باز هم بهتر میشد، یعنی گل های زیاد به دست می اومد، فکر میکنم لوکوموتیو پومیر بتونه چرا میتونست در لیگ اولی باقی مونده. خب از استاد علوالدین بوریف پرسان خواهم شد که سبب های بعضی از سبب های لوکوموتیو پومیر رو اینجا انورشاه میرزایف گفته گذاشتن. خب سبب دیگر رو شما در چی میبینید؟ مثلا با فکر شما بودن مبین ارگاشوف چه تاثیر رسونید و تا کدام اندازه منفعت آور بود برای لوکوموتیو پومیر؟ چون ما میدونیم که مبین ارگاشوف چند سال پیش با برقچی هم به همین گونه حالت روبرو گردیده بود. در باره منفعتش چی گفتم که دست منفعتش همین است که دسته از لیگ اولی به لیگ یکم رفت. یعنی اینجا یک فرضیه دیگری هست که حالا ما نمیدونیم که تقدیر این فوتبال بازون نورسی ما که ما با امید جوانانی ما که با امید به اینها نظر میکردیم که اینا به جام جهان میروند، بین جوانان امروز چی میشود؟ دسته به لیگ یکم رفت. اگر در خاطر داشته باشید با مبین ارگاشوف دسته برقچی هم همون وقتی که حالا انور جان اینجا گفتن که دسته منتخب تاجیکستان اگر یک بازی دیگر خوبتر بازی میکرد به جام جهان میرفت همون بازی هم برقچی رو در نظر دارم. ولی همون برقچی اومد تاجیکستان
در لیگ اولی برآمد کرد، فدراسیون فوتبال تاجیکستان سرپرستی کرد. مثلا بسیار دست‌ها نیازمند با همه چیز هستند، مثلا با معاش، با سر و لباس، با مثلا خوراک، با فلان. اما فدراسیون فوتبال چون این دسته رو سرپرستی میکرد، در پیش اینا من فکر میکنم که اون مشکلی‌های عظیمی که در نزد دیگر دسته‌ها هست نبود. اینجا فقط تنها بازی کردن در کار بود، امتیاز گرفتن در کار بود، جای خود رو نگاه داشتن در کار بود. چیزی که حالا مسئله که مثلا من رو همچون شهروند تاجیکستان به تشریح آورده است، این تقدیر همین فوتبال بازان است. اینها چیکار میکنند؟ به لیگ یکم رفتند، شرف تاجیکستان رو در چمپیونات آسیا حمایت میکنند سال آینده. تقدیر اینها روشن نیست. برای چی؟ برای که اینها هر کدومشون میخوان که بازیگرای خوب هستن اخیر تاکتیک از نگاه تاکتیکی، از نگاه تکنیکی از دیگر بازیگرانی که تجربه بوی دارند و نامی هستن در تاجیکستان کمی ندارند. اینا هم میخوان که در دیگر دستهایی که مثلا یک سرمایه دارد، یک مبلغ کار کردنشون در کار و زندگیشون رو بهتر در کار میخوان در اون بازی کنند. اما این رو چگونه میتوان در حیات پومیری که اگر در لیگ یکم بازی کند نگاه داشت؟ این مسئله بسیار مسئله دشوار است. از این رو باید وقتی که فدراسیون فوتبال تاجیکستان مربی رو دیگر کرد، روبرت رو دیگر کرد، گفت لوکوموتیو پومیر رو شما آماده میکنید با جام آسیا، اونجا در نزد اینا مقصد معین گذاشته میشد که شما همین مقصد اجرا نکردید، برای شما جریمه خیلی میشد، جریمه دیگر میشد. اون وقت مسئولیت در نزد بچه‌ها هم بیشتر میشد. فکر میکنم که همین یک راه شد که حالا ما در بحران قرار داریم نسبت به لوکوموتیو پومیر. شاید سال آینده 12 دسته شود و این دسته باقی ماند در لیگ اولی تاجیکستان. خب در مورد 12 دسته بعداً گفتم میگذاریم. من از اما تو حال درباره همین تقدیری که حالا همین بحران عظیمتی گفتم که بازی برای این دسته تاثیر میکند، در همین باره من خب در مورد تقدیر لوکوموتیو هم بعداً در پایان برنامه میگیم. در مورد 12 دسته آیا میشود نمیشود، من از انارشو میوزف سوال میکنم که برآمدن لوکوموتیو پومیر از لیگ یکم به لیگ اولی به منفعت کور بود یا نه؟ از لیگ یکم، بله، از لیگ یکم به لیگ اولی، بله، منفعت کور با حساب چه من گفتم برای چی منفعتش زیادتر بود برای رخصت گرفتن ما به لیگ اولی. یعنی که بچه‌ها در دوم سه سال که در لیگ اول بازی میکردن، در اونجا دیگر یگان چیزی که برای اونها در کار بود اونجا دیگر نمی‌آموختن. همه چیزی که لیگ اول برای بچه‌ها بود این در چمپیونات آسیا این رو نشون داد. مسئول مهنتی بچه‌هایی که در لیگ اول بازی کردن و لیگ اول این بچه‌های ما رو همچون مرد، همچون فوتبال بازی که سین سالشون و یک رسیده است و یک مرحله رسیده است، اونجا همچون فوتبال بازی فکرشون دیگر کرد و نوترس هم کرد از لیگ اول برآمدن. و برای همین در چمپیونات آسیا یک از سبب‌های خوب برآمد کردن بچه‌های ما این برآمدی آنها در لیگ اول است. و بعداً خلاصه سرمربی، خلاصه رهبری فدراسیون بود که در لیگ یکم موندن تیم هم نه اونقدر خوب است، برای اینکه در اونجا دیگر یگان نمی آموزند اونها. در لیگ اولی در دوام بازی‌هایی که اونها کردن یک تجربه بسیار با گرچه که بسیار فاصله کوتاه بود. بله. همگی یک سال همگی بازی کردیم، اما یک درس بسیار خوب شد برای بچه‌ها. اونها در این خیلی خوبتر میدونن که لیگ اولی نسبتا خیلی هم نسبت لیگ اول بالاتر رفته است. هم حسابی بازی‌های تاکتیکی و تکنیکی، هم حسابی بازی‌هایی که مثال هر یک مربی در مثال لیگ اول من گفتم نمی‌تونم که مثال یک سه چهار تیمی هست که ممکن است که سرمربی اون تیم‌ها تاکتیک و تکنیک بچه‌ها یگان با بچه‌ها می‌آموزد. اما در لیگ اولی هر یک دسته تاکتیک و تکنیک خود داشته. سرمربی که تماما فکرهای خود رو داشت. برای همین هم بچه‌های ما هم در اشتراک در همین چمپیونات در لیگ اولی توانستند که از لیگ اولی یک با خود یک درس گیرن. این بسیار فایده داد برای بچه‌های ما، بسیار فایده کرد. خب تشکر زیاد دوستان عزیز. ما بالاتر اشاره کردیم که برنامه ما همچنین بخشیده شده است به بهترین‌های ماه سپتامبر از روی فرضیه شبکه ورزش که بهترین‌ها هم معین میشود. حالا بیاید متوجه میشیم با 5 گل بهترین ماه سپتامبر از روی فرضیه شبکه ورزش.
идомаи барномаи 90 дақиқа аст дӯстони арҷманд 5 голи беҳтарини моҳи сентябрро тамошо кардед ва аз рӯи фарзияи шабакаи варзиш ки дар мавсими имсола ҳамасола беҳтаринҳо муайян мешавад, голи беҳтарини моҳи сентябр голи задаи капитани дастаи Саравшан Илҳом Баротов ба дарвозаи дастаи Файзкан буд ки ин гол ҳамчунин дар даврҳои гузашта низ беҳтарин эътироф гардида буд. хуб мо дар мавриди ҳунар ва маҳорати Илҳом Баротов хуб медонем, футболбозе ки дар танҳои бори гарони бошгоҳи футболи Равшанро воқеан ҳам кашид ва дастаро то як андоза тавонист барои боқӣ мондан дар лигаи олӣ як натиҷаҳои хуб ҳам таъмин карда бошад. хуб будани ҳамин гуна бозингарон ба андешаи шумо дар лигаи олӣ чӣ манфиат дорад ва умуман ҳунар ва маҳорати капитани дастаи Саравшанро дар мавсими имсола чӣ гуна баҳо медиҳед? ман дар якчанд сомонаҳои дар интернет ва дигар ҷо дар фейсбук навишта будам ки барои ман бозингари беҳтарини сол Илҳом Баротов аст. Уро мо аз лигаи якум медонистем, ман уро ҳамчун бозингари яке аз бозингари беҳтарини чемпионати худамон ҳисоб мекунам ва чемпионати соли 2020 ӯ худро дар сатҳи баландтарин нишон дод. Гарчанде ки дар тими миллимо ӯ камтар бозӣ мекунад, аммо бо сабабҳои номаълум, рости ман намедонам, аммо ман фикр дорам ки ҳамчун бозингари беҳтарин дар чемпионати мо имсол барои ман Илҳом Баротов аст. Бале, воқеан ҳам ман фикр мекунам ки футболбозе ки 18 тӯбро дар ҳайати дастаи Саравшан имсол ба дарвозаи дастаҳои дигари лигаи олӣ задаст, ин қаҳрамонӣ аст, чунки агар дида бошад Саравшан дар марҳилаи аввали чемпионати Тоҷикистон бисёр заиф бозӣ кард, ҳатто гол задан барои онҳо душвор буд, вале маҳорати Илҳом Баротов ба он овард ки Саравшанро аз мавқеи Локомотив Помир بیرون کرد و لوکوموتیو پومی رو به قفا پرتافت. یعنی این بازیگری هست که از نگاه هم تاکتیکی، هم از نگاه کسبی، هم از نگاه مثلا فنی بهترین بود و فکر میکنم که به شبهه شاید این فکری من باشد، چون گفتند انورجان وقتی که سخن درباره الهام باروتوف بود در فیسبوک، اون گستگاش نوشتند که با دسته ما الهام باروتوف نرسید که در لیگ اولی باقی مونیم. این درست است. همین گونه اگر فوتبال باز داشته باشی یا کارگری بهترین داشته باشی یا که دروازه‌بان بهترین داشته باشی، حتما به مقصد میرسی. و گفته این که درست، من جویندور هستم که شاید امسال الهام باروتوف بهترین بازیگر تاجیکستان شود. بله. خب البته در این مورد من فکر می‌کنم ساختارهای معین هستند که بهترین های موسم امسال رو معین می‌کنند و هر کس فکر خود رو دارد که کی بهترین است به اندیشه او در موسم امسال چمپیونات. خب دوستان عزیز، سه نفر مدعی برای به دست آوردن بهترین مربی ماه سپتامبر هم از روی فرضیه شبکه ورزش معین شد. اینها سرمربی کلوب مرکزی ورزش ارتش سرگئی ژیتسکی، سرمربی دسته خوجاند حکیم فوزایلوف و سرمربی دسته استرافشان علیار اشورمحمدوف. خب بیایید با نتیجه های هر سه این مربی متوجه میشیم در تنهایی. خب سرگئی ژیتسکی در ماه سپتامبر و با شمول یک بازی ماه اکتبر 5 بازی دایر کرد که در یک تاش با باخت روبرو شد تیم او و اون هم از لوکوموتیو پامیر بود. بسیار یک بازی دراماتیکی. بعداً سه غلبه بر استقلال، دوشنبه 83 خوجاند به خرید گرفته شد و یک مساوی با تیم فایسکند. خب فعالیت سرگئی ژیتسکی رو در موسم امسال به نظر شما چگونه شرح میدید؟ مثلا دسته در لحظه های اخیر توانست صاحب مدال های برنجی شود. بسیار سرمربی خوب است سرگئی ژیتسکی، اما فکر من اون است که نسبت همین سرمربی تیم CSKA دیگر سرمربیانی که هستند در تاجیکستان در همین 10 دسته 9 دسته بازی سرمربیگی میکنند، در بین اینها زیادتر خوبتر هستند سرمربیان دیگر که میتونیم اون رو نامبر کنیم و من فکر دارم که در قسم دوم چمپیونات، در آخر چمپیونات این غلبه‌ای که دسته او به دست آورده است زیادتر از حساب اون بود که تقدیر بسیار خلا در بسیار وقتا تقدیر مدال ها و تقدیر جای ها معین شده بود. حتی تقدیر مربیان هم ولی چی شده بود؟ مثال من تحقیق کردنی نیستم که تیم CSKA بسیار سست است، اما وقتی که استقلال صاحب مدال طلا شد و نسبتاً اگر شما مشاهده کردید در چند بازی بسیار ناقدر خوب بازی کرد، که مساوی کرد، بازی رو باخت و بعداً باز خوجاند در وقتی که معلومه که یعنی بازی مهم نبود، مهم نبود و در اونجا CSKA توانست که سرجمانه
غلبه کنند و در آنجا من فکر دارم که زیادتر بچه ها میخواستن که مدال برنجی گیرن، اونها بسیار کوشش کردن. کمتر مهنت سرمربی هم هست. من فکر دارم که همچون سرمربی دیگر مربی ها پرقوتر هستند نسبت همین کس. خب مربیان وطنی نه تنها از وطن مثال میگیریم لیفچنکو رو. راستی من در وقتی که در اول موسم و تیم با تیم استقلال بازی کردیم و اون تئوری که اون تیم رو با چمپیونات تئوری کرده بود تماما من رو به حیات آورد. که سخمه بازی که اونها کردن ما مقابل اونها تماما هیچ کار نداشتیم، گرچه که ما می‌خواستیم در یک بازی غلبه کنیم. بله واقعا هم کوری لیفچنکو حتی پیش از سرشوی چمپیونات هم معلوم بود در لیگ چمپیون‌ها که استقلال چگونه دو بازی ارزنده نشون داده بود. خب با نتیجه های سرمربی خوجان متوجه میشیم. حکیم فوزایلوف که در 5 بازی اونها توانستند البته 9 امتیاز به دست آورد، 3 غلبه بر استرافشان، خطلون ریگارتاداس که 2 غلبه اخیر در سفر به دست آورده شد و از چی باشد که خوجان در موسم امسال در میدان خود نتیجه های خوب به دست آوردن نمیتواند. همیشه در میدان خود با باخت روبرو میگردد که این رو در رقابت با کوکتوش و کلوب مرکزی ورزش ارتش متوجه شده میتوانیم. خب علی رسول محمدوف سرمربی دسته استرافشان که در وضعیت بسیار متشنج گوییم دسته را توانست در لیگ اولی موقعش را استوار نگاه دارد و تنها یک باخت از خوجان و بعداً 2 غلبه و 2 مساوی برای دسته استرافشان به دست آورد. خب علی رسول محمدوف رو ما و شما خوب میدونیم و طبق اطلاع البته رسانه ها سرچشمه ها این آخرین موسم برای علی رسول محمدوف هم بود در استرافشان و خودی مربی هم اقرار شده است که در سال آینده نمیخواهد دیگر در استرافشان کار فعالیت کند. خب این سال فعالیت علی رسول محمدوف رو چگونه شما بها میدید؟ فکر میکنم که در موسم فوتبال امسال علی رسول محمدوف با دسته استرافشان در مرحله اول اونقدر کارش اومد نکرد، چون که نرسیدن بازیگرانی که او میخواست در حیاتی دسته باشن و شرف استرافشان رو همون طرزی که او میخواست حمایت کنن نتوانست. اگر همون فوتبال بازو میبودن من فکر میکنم که علی رسول محمدوف با استرافشان ممکن برای جایگاه افتخاری مبارزه میبرد. لیکن به هر صورت با همون فوتبال بازان محلی دسته استرافشان در مرحله دوم چمپیونات به خصوص ارزنده هم بازی کرده توانست. بله او در مرحله دوم بسیار بازیش خوب بود و از جمله در این ماه سپتامبر و اولی اکتبر که یک بازی برگزار شد شما میگید اینجا من فکر میکنم که استرافشان رو از موقع پیش از اخیر رها کردن مهارت بسیار هم بلند در کار بود. این رو علی رسول محمدوف کرد توانست. از طرف دیگر اون دسته هایی که با علی رسول محمدوف مبارزه میبردن در این سطح اونها هم حالت بد داشتن، یعنی در صورت باختن از استرافشان میتونستن که با پایان جدول مسابقه روند. از همین خاطر فکر میکنم که اینجا کمی هم باشد برتری بر جانب علی رسول محمدوف است. نه دیگر مربیانی که هستن از جمله مثلا حکیم فوزایلوف از بین میبرد، تنها 2 نفر اینجا میمونن، هم علی رسول محمدوف و هم سرگئی ژیتکی از بین. این هم میتونیم کدومی که نباشد اگر موقع بهترین مربی رو تیم خطا نخواهیم کرد. نسبت علی گفتنیم که یکی از مربیان که سطح کسبیتش بلند است این علی میباشد. در دوام چندین سال که او همچون سرمربی هم در دسته حسیلوت هم در دسته پنشیر و هم در تیم استرافشان روباری کرده است، کسبیت خود خوب نشان داده است و بعداً در نسبت فوزایلوف گفتنی هستم که بسیار مهلت کم داشت برای تغییر نمودن دسته و شناسایی بسیار چی گذشت. برای من هم چه شما درست گفته در خانه در میدان خود آنها نه اونقدر خوب بازی میکنن. ما هم دسته لوکوموتیو در آنجا صاحب یک هول شد، در آنجا ما مساوی کردیم. اما چه که ما گفتیم از بین این 3 نفر من فکر دارم که علیور نسبت هم ژیتکی هم نسبت حکیم فوزایلوف نسبتاً کمتر باوری خوبتر دادن. باز یک چیز دیگر رو میخوام گویم درباره علیور. شما اگر در خاطر داشته باشید او با زبان تاجیکی حرف زدن نمیتوانست. یک برتری او در همین است که در 1-2 سال اخیر او علاقه با زبان تاجیکی اون طرز حرف میزند که
آدم استراحت بکند به زبان تاجیکی تاثیرش. اما دیگران سرکشی میکنند این هم بتواند یک بال یا یک امتیاز دیگر برای علیرضا به هر صورت این عموما چیزی دیگر است ولی اما برنامه شما چی میگن این فکری به هر نیست؟ صورت البته شبکه ورزش با فرضیه خود البته برای بیننده ها بهترین ها رو معین میکند که اینجا شورهان و البته کارشناسان هم هستند و اگر ما نتیجه گیری کنیم نتیجه اخیر این دسته ها رو اندکی میتونیم بگیم که دسته افسران هم از لحاظ به دست آوردن نتیجه ها نوبس از اون که استقلال چگونه بازی کرد خوجند چگونه بازی کرد اونها نتیجه خوب هم نشون داده توانستند یعنی امسال کم دسته هایی بودند که از خوجند و از استقلال امتیاز به دست آورده توانستند مخصوصا لوکوموتیو پامیر یک امتیاز گرفت از خوجند خطلون 3 امتیاز گرفت از خوجند اما استقلال تنها دسته بود که 3 خول گرفت این کلوب مرکزی ورزش ارتش بود با استثنای اون که در جام تاجیکستان و طوری هنگامی استقلال از مسابقه بیرون شد یعنی روشن کلوب اشتراکچی لیگ یکم این دسته رو شکست داده توانست خب به هر صورت تشکر برای ابراز اندیشه راجع به 3 نامزد برای بهترین مربی ماه سپتامبر به هر صورت فکرهای گوناگون هم در شما یکی علیار شما آمدف دیگری البته باز مربی دیگر به هر صورت طبق فرضیه شبکه ورزش بهترین مربی ماه سپتامبر سرگئی ژیتسکی از کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر گردید چون که امتیازی به دست آورده دسته مذکور با راهبری او از دیگر مربیان هم فرق میکنند و مخصوصا موقع و مرتبه خودی دسته که زینه سوم رو به دست آورد چون ما و شما میدونیم خطلان کوکتوش کلوب مرکزی تا لحظه اخیر برای زینه سوم تلاش کردند و بالاخره نصیب دسته دوشنبه شد مقامی سوم جدول خب دوستان ارجمند در پیش 11 نفر بهترین بازیگری ماه سپتامبر هم معین می شود که هیئت رمزی نام دارد طبق فرضیه شبکه ورزش و البته عین حال ما میتوانیم یک و یک رو با 11 نفر بهترین فوتبالباز ماه سپتامبر خب شروع میکنیم دوستان ارجمند از دروازه که در موقع دروازه بهروز خیریف از استراوشان موقع گرفت اون نتیجه هایی که دسته به دست آورد میتوانیم بگیم که یکی از موفقیت ها مخصوصا بهروز خیریف بود دروازه‌بان این دسته بعدا در خط دفاعی هیئت رمزی منوچهر احمدوف که در 2 بازی اخیر خوجند بهترین بازیگر اعتراف شد بنجامین اساموا حمایتگر مرکزی دسته کوکتوش بعدا در پهلوی او از باشگاه فوتبال فایسکان بازیگری با تجربه دلیر توختاسونوف و اینچنین از کناری راست عزت الله روزیف از باشگاه فوتبالی دوشنبه 83 من میخواستم فکر شما رو در مورد این 5 نفر بفهمم که کدومی از این بازیگران شما ارزنده شامل شدن به هیئت رمزی دور میدونید اگر ما از حساب ماه سپتامبر اگر فکر کنیم راستی منوچهر در قسم اول چمپیونات ناقدر خوب بازی میکرد اما 2-3 بازی که او بازی کرده است در سطح خوب بازی میکنند کسبت خود رو بسیار خوب نشون میدهد بنجامین شخصی بود که در اول چمپیونات ما او رو میخواستیم در حیات خود بینیم اما افسوس که حساب نبودن حجت های درکاری نتونست با ما بازی کنه اما در اگر همین بازیگر در لوکوموتیو میاد من فکر میکنم به نهایت کمک میکرد به نهایت کمک میدونم که خط دفاعی ما چه بغل از شروق قرقیزبویف دیگران نسبتا سست‌تر بازی میکردند من فکر دارم که بنجامین برای دست کوکتوش در آخر چمپیونات بسیار یاری سخت رساند یعنی که در من شاهد بودم که در بازی با دسته استراوشان همین بنجامین بود که ایلهام باورد نتونست که با دروازه کوکتوش گل زند بسیار کوشش کرد اما نتوانست و حتی موفقیت او در اون بود که موقع پرنس ارتور رو تن کرد و بعدی اساسی اومد بسیار هم جالب بود دلیر در بازی با تیم ما بسیار خوب بازی کرد یعنی که نمون که بچه‌های ما با دروازه آنها گل زنند این بسیار من فکر میکنم که ارزنده است و عزت الله روزیف در بازی اخیران بسیار صفت خوب بازی خود را نشان داده. من می‌خواستم درباره بهروز خیریف سخن گویم. بهروز خیریف یگانه دروازه‌بانی هست که از منوچهر جلیلوف پنالتی رو گردونده است اویبک عبدالغفوروف و هم شودیبک غفوروف 3 نفره که با دروازه این دروازه‌بان ضربه پنالتی زدند نتوانستند که او رو فریب دهند یعنی این جوش در جای خودش است از این بهتر نیست. بهروز خیریف با فکرم امسال سال بهترین بهروز خیریف میشد یعنی که در وقتی که بعد از دیگر با استفشان رفتن در دوام یک چند بازی که در از استفشان کرد او دسته رو از یک چند گل ایمین داشت یک چند غلبه که از ما فقط میگویم ایران برد فهمو
хизмати берӯзам дар Бале. ғалабаи Бале. Миср Рафшан зиёд аст. бале ва мегузарем ба маркази майдон ки 4 нафар дар ин мавқеъ қарор гирифтанд, яъне ниму физатгарони ҳайати рамзӣ, Фатҳулло Фатҳуллоев капитани дастаи Хуҷанд аз канори чап, дар паҳлӯи ӯ Далер Ёдгоров қарор гирифт аз бошгоҳи футболи Кӯктош, баъдан Амирбек Ҷурабоев аз Истиқлол дар маркази майдон ва аз канори рост бошад Шервонӣ Маҳбатшоев аз клуби маркази варзиш Артиш. Хуб, ду нафаре ки дар ним муҳофиза қарор гирифтанд, Фатҳулло Фатҳуллоев ва Далер Ёдгоров дар як мавқеъ бозӣ мекунанд ва ба истиснои ин ҳам мо ҳардуро дар ҳайати рамзӣ шомил кардем. Хуб, он бозингароне ки имсол дар чемпионати Тоҷикистон беҳтар бозӣ карданд ва ҳатто имкон наёфтанд ки ба тими мунтахаб ҳам роҳ ёбанд. Хуб, инҷо ман суолам дар он аст дар мавриди Фатҳулло Фатҳуллоев, Далер Ёдгоров ва махсусан Шервонӣ Маҳбатшоев ки яке аз мавсимҳои беҳтарини худро пушти сар доранд дар чемпионати Лигаи Олӣ ва аммо аз мадди назари мураббиёни тими миллӣ ҳам дур мемонанд. Ман мехостам ки шумо албатта бо ин чиз бештар ошно ҳастед, каме дар бораи ҳунарнамоии ҳамин бозингарон гуфта мегузаштед. Фатҳулло Фатҳуллоев футболбозе ки ҳеҷ вақт пир намешавад, вай боз як бора ҷавон дар қисми дуюми чемпионат бисёр хуб бозӣ дорад. Яъне ки дар ду-се ҳолат ман фикр дорам ки ҳамчун бозигари, ба фикри ман ҳамчун бозигари беҳтарини дастаи Хуҷанд дар ҳамон бозӣ эътироф шудааст ва беҳтарин бозӣ ҳам мекунад. Ман дар ду-се бозӣ ки дар охири чемпионат бозӣ кард, сатҳи хуб бозӣ мекунад ва баҳои хубам. Барои ҳамин ман фикр дорам дуруст онро интихоб кардед. Нисбати Далер гуфтаниам, Далер бале бозингаре аст ки бояд дар тими миллии мо даъват шавад. Яъне ки ӯ мактаби ҳамаи мактаби тимҳоро гузаштааст. Яъне ки аз тими 16-сола то 19-сола ва тими ҷавонон ҳам бозӣ кардааст, бисёр хуб бозӣ мекард ва дар қисми дуюми чемпионат дастаи Кӯктош аз ҳисоби ҳамин бозии Далер бозӣ голе ки ба дарвозаи Истиқлол зад, шумо тамошо кунед чӣ голи зебо. Бозӣ бо тими мо вақте ки бозӣ мекард аз тим аз ҳама бозигари бисёр кӯшиш мекард, бисёр чӣ мекард, ҳамин Далер буд. Ман фикр дорам ки дар 3-4 бозии охире ки дастаи Кӯктош бозӣ кард, Далер дар сатҳи хуб бозӣ карда буд. Амирбек ин як универсал бозигар универсал аст, вай метавонад ки дар ҳама ҳолат дар сатҳи хуб бозӣ кунад ва барои ҳаминам дар ҳамин бозии моҳи сентябр ман фикр дорам ки хуб бозӣ кард ва барои ҳаминам шумо хел қадрдонӣ кардед. Шервонӣ Маҳбатшоев яке аз чизе ки мегӯянд лидерҳои тими ЦСКА мебошад. Яъне ки дар вақте ки ман фикр дорам вақте ки мисол агар ки бозингар ҳамчун як лидер дар тими худ бозӣ мекунад, бояд эътибор сармураббии тими миллӣ ҳам ба ӯ эътибор диҳад. Яъне фақат ба ӯ не. Ман фикр дорам ҳам Далер Ёдгоров, ҳам Илҳом Баротов ва ҳам Шервонӣ Маҳбатшоев ба фикри ман онҳо бояд ба тими миллӣ даъват шаванд. Арзанда ҳам ҳастанд. Фикри ман ҳамчун коршинос мегӯям, ман бозии онҳоро хуб медонам ва онҳо мисол ҳам Далер Ёдгоров ва ҳам Маҳбатшоев, Шервонӣ, инҳо ҳамун пешина шогирдони мо буданд дар тимҳои 16-сола ва 19-сола. Ман онҳоро бисёр хуб медонам. Яъне ки дар ҳолатҳои лозимӣ, дар ҳолате ки дар кор бошад, онҳо ҳам дар сатҳи хуб бозӣ мекунанд ва касбияташон бисёр ҳам баланд аст. Барои ҳамин ман фикр дорам ки сармураббии тими миллӣ ҳам баъд аз тамошои ҳамин бозӣ, баъд аз ҳамин баҳогузории шумо, баъд аз баҳогузории шумо ҳамин бозингаронро ба Фатҳулло ҳам бояд ба тим даъват шавад. Барои он ки гарчанде ки синну сол ба ҷое расидааст, барои ҷавононе ки дар тими мо ҳастанд, барои ҳамчун як мураббии хуб метавонад ки бо шумо ҳамфикр ҳастам. дар ҳақиқат ин 3 нафар бозигароне ки Амирбек Ҷурабоев дар ҳайати дастаи мунтахаб ҳаст, фикр мекунам ки ҷояшон дар ҳайати дастаи мунтахаб аст. аммо бибинед ки бо ҳамин бемории коронавирус COVID-19 бисёр дастаи мунтахаби Тоҷикистон бозиҳои худро доир накард. аз ҳамин хотир шояд инҳо ҳам берун аз мусобиқа буданд. чизи дигар он ҳаст ки бозингар вақте шояд одоби дуруст надоштааст, ба тими миллӣ ҳам роҳ намебард. ин як чизи бисёр фикр мекунам дардовар ҳам ҳаст, чун бозингар бояд нобаста аз он ки масалан ӯ ҷавобгоҳ ҳаст нест, зиёдтар бояд ба касбият эътибор дорад. бале, натиҷа дар вақти бозӣ кардан ин ҳамон натиҷа аст ки вақте даста ғалаба мекунад, аз ӯ дигар чиз дигар намепурсанд, мегӯянд маҳораташ чӣ гуна асту тӯбро чӣ гуна
گوییم همون هم دستش داد و چگونه گل زد باید جوابگو همین باشد اما ببینید که بعض مسائلی که ما نوزیک‌های دیگری رو که میگیم این هم نوزیک‌ها نسبت به تیم ملی هم هست مثلا یک قاعده وایران کنی بعضی از بازیگران سبب میگیرد که مثلا در بازی دیگر وای بازیگر با راه داده نمیشد با بازی دیگر یعنی کارت سرخ میگیرد و بعدا دیگر هم مشکلی ها ایجاد میشد در دسته منتخب ولی فکر میکنم که از این چیز باید خود بازیگران به خلاص وایان اون وقت جو پیدا میشد یک مشکل نیست دسته تاجیکستان همیشه طوری که خودی سربرابی دسته میگه در رویش کشوده است باز هست و اونها میتونن در دست بله تشکر زیاد و با هیئت رمزی در خط حمله دو نفر قرار گرفتند که در ماه سپتامبر از همه گل‌های زیاد زدند الهام باروتوف در عموم 8 گل به دروازه حریفان زد در این ماه و حمله‌گری دسته کوکتوش مبک دیودون 4 گل در 5 بازی به دروازه حریفان زد سرگئی ژیتسکی مربی هیئت رمزی ماه سپتامبر و این بود دوستان ارجمند 11 بازیگری بهترین ماه سپتامبر از روی فرضیه شبکه ورزش که البته پیشکش شما گردید. خب در ادامه اکنون فرصت اون فرا رسیده است که بهترین بازیگری ماه سپتامبر معین کرده شود. 3 نفر نامزد قبلا نیز در صحیفه رسمی برنامه 90 دقیقه در اینستاگرام نشر شده بود. 3 نفر نامزد که این حال منظوری شما میکنیم اونها فتولوف از باشگاه خوجند، الهام باروتوف از دسته سرافشان و مبک دیودونی از باشگاه فوتبال کوکتوش. با مهارت و هنری کدامی از اینها شما افضلیت بیشتر میدهید در ماه سپتامبر؟ نسبتا اگر که من گویم از حساب 5 گلی که با دروازه فایزخان زده است الهام باروتوف او اون برتریش زیادتر است نسبت دو بازیگری که شما معرفی کردید اما هم فتولوف هم بک در این چمپیونات بک هم در تیم استرافشان و هم در تیم کوکتوش بسیار بازیگر سطح بالایی که از لیگیونرهای با حساب میخورد که نسبت دیگر لیگیونرها کسبیتش بالاتر است بکی برای همین من فکر دارم اگر همین لیگیونرها در چمپیونات ما باقی مانند پیشرفت فوتبال ما زیادتر میشه از حساب کسبیت خوبی اونها. بله متاسفانه شماره لیگیونرها زیاد هستند اما کسبیت صفتا پستر است. بله اما بکی نشون داد که هست همین لیگیونرها که کسبیتش بالاتر هستند. برای من فکر من الهام باروتوف درست است. من هم فکر میکنم الهام باروتوف وقتی که مبک هم با الهام باروتوف در یک دسته بازی میکردند برای گلزنی برای مبک کمتر فرصت فرا میرسید یگان توپ هم نزد از اشتراکشان نزد بعد اومد اینجا در حدی دسته کوکتوش شده شد. خب همه فوتبال بازون ارزنده هستن اما ما یکی رو اینجا باید انتخاب کنیم. فکر میکنم که رقم 10 استرافشان کاپیتان دسته و دوستان عزیز طبق فرضیه شبکه ورزش هم بهترین بازیگر ماه سپتامبر الهام باروتوف کاپیتانی دسته استرافشان حمله‌گری این دسته بود که در ماه سپتامبر بالاتر گفتیم مؤلف 8 گل شد. این بهترین نشون داد و مخصوصا 5 گلی که به دروازه دسته فایزکان زد موقع دسته استرافشان رو بالا برد چون که بازی حساس بود و همچنین با 3 گل دیگر در یک بازی دیگر به هدف رسانید این فوتبالباز. الهام باروتوف رو تبریک میکنیم. این بار اول نیست که در موسم امسال چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های لیگ اولی از روی فرضیه شبکه ورزش بهترین بازیگری ما انتخاب می شود. خب بهترین ها معین شدند و چند سال دیگر باز مانده است دایر با باشگاه فوتبال لوکوموتیو پامیر. با دسته چی می شود اکنون در لیگ یکم؟ دسته برهم میخورد یا هنرنمایی را ادامه داده میتواند؟ دسته لوکوموتیو پامیر برهم نمیخورد. او در لیگ اول بازی میکند و حیاتش نسبتا جوان میشود. من فکر دارم که زیادتر از بچه‌هایی که در این بچه‌ها کجا میروند؟ بچه‌هایی که در تیم هستند زیادشون در لیگ اولی میمونند. یعنی در دیگر دسته ها هست تیم هایی که میخواهند بچه‌های ما در حالت خود بینند و برای همین من گفتم میتونم که بسیار از بچه‌هایی که در تیم بودند اون در لیگ اولی میمونند در دیگر تیم ها اشتراک خواهند کرد بازی خواهند کرد. کدامش که دعوت نشدن و در تیم های لیگ اولی آنها در لیگ اول بازی میکنند و زیادتر در همین فکر ما همین است که زیادتر در تیم لوکوموتیو در سال پیش آمده بچه‌هایی که 17 ساله هستند بچه‌هایی که تیم 17 ساله جمهوری رو تشکیل کردن آلدین توردیف همون بچه‌ها در لیگ اول بازی میکنند و دسته لوکوموتیو پامیر مقصد دارد که سال دیگر
باز به به لیگ لیگ اولی اولی برگردد. خب دستا رو شما راهبری میکنید در لیگ یکم؟ معلوم نیست برای اینکه راستی این همش در آخر سال در مجلس کمیته فدراسیون معلوم می شود که تیم 19 ساله کی راهبری میکنند و تیم 17 ساله کی راهبری میکنند. اگر راهبر تیم 17 ساله چه که پیش بود اوایدو دولتبک موند، ممکن است که راهبر تیم لوکوموتیو اون کس شود. خب چیز دیگر اون است که امسال سر و صداها خیلی هم زیاد است که شماره دسته ها در لیگ اولی زیاد کرده می شود، با 12 دسته رسانیده می شود. اصلا من طرفدار اون هستم که 12 دسته شود، چون شماره بازی ها زیاد می شود و بسیاری ها هم بر اون نظرند که مثلا مخصوصا با چند از نمایندگان کلوب ها هم صحبت شدیم، اونها گفتند که یعنی گیم که میانی دسته ها که بازی های سفری انجام میدهند رفت و آمد خراجات زیادتر می شود، اما در سه مرحله چمپیونات هم همین گونه خراجات می شود. شما چه نظر دارید؟ شدن 12 دسته در لیگ اولی خوب است یا نه؟ راستی به این سوال جواب دادن من مشکل است، برای که من کمتر غرض دارم. یعنی که اگر که من گویم که خوب است که 12 دسته ماند، یعنی که من میخواهم که لوکوموتیو فامیل بود از لیگ اولی ماند. مثلا اگر 12 دسته شود بسیار خوب است که هم لوکوموتیو و هم ریگارد دست در لیگ اولی میماند. بله، دو دسته که در لیگ اولی بازی کردند و با افسوس که به لیگ اول رفتند، این دو دسته اقتدار در لیگ اولی باز هم بازی کردن و چی کردن داره. برای اینکه خیلی ما میدونیم ریگارد دست امسال کار نسبت از حسابی هم مالیوی کانتر عذاب کشید، اما فکر دارم که سال آینده شرایط اونها خوبتر خواهد شد. لوکوموتیو فامیل چه که شما میدونید سرپرست تیم روی آهن تاجیکستان می باشد و ما برابرش واقعی داشتیم و گفتن که یگان گرچنده که ما با لیگ اول رفتیم، اما اگر در کار باشد آنها در هر سطح با ما طرفداری میکنند و یاری میرسند. برای همین هم من فکر دارم که این دو تیم اگر در لیگ اولی مانند خوب میشود. اما برای من کانتر حسابی که غرض دارم این گپ رو میگویم، ممکن روزی مخلصان ما رو درست فهمند. فکر خودم همچون راهبر تیم لوکوموتیو همچون کارشناس فکر من اون است که اگر که 12 تیم ماند اگر در چمپیونات تاجیکستان خوبتر میشه. یعنی که من گفتنی هستم که اگر که در حیات مربیان اگر 6 نفر باشند در هر یک تیم، حساب کنید که اگر 6 نفر مربی در یک کلوب با 6 نفر در دیگر کلوب صاحب کار میشوند، یعنی 12 نفر مربی نو پیدا میشه. در فوتبال در بازی در تیم هایی که نو پیدا میشود چهره های نو پیدا میشود. یعنی که اگر که هر یک تیم یک بازیگر خوب اگر با همچون هیل همبارت با رسوند، این برای تیم ملی ما هم یک پیشرفت میشود. من فکر دارم که اگر 12 دسته شود، یعنی که 10 دسته لیگ اولی ماند و 2 دسته که از لیگ یکم راحت میگیرد به لیگ اولی برایت خوبتر است. اما این یک فکری که همچون کارشناس میگویم، همچون راهبر تیم من باید این گپ رو نگویم، اما فکر دارم که 12 دسته خوبتر است. بله خوبتر است. بله. من میخواستم فکر شما رو بفهمم. مثلا بسیاریا میگویند که کم باشد و خوب باشد و در برنامه گذشته شما همین گونه گفتید. با کدام خاطر است؟ در حقیقت من فکر میکنم که 12 دسته امروز مثلا این طلبات مخلصان است برای زیاد شدن بازی ها، طلبات شاید بعضی از کارشناسان هم مثل که این کس گفتن که ما همچون کارشناس میگیم همچون راهبر کلی لوکوموتیو نیست، چون که در حقیقت اگر در 12 دسته شود به یگان مامانیت به همون مبارزه هایی که این کس طول گفتم ممکن است که موسم سال 2020 کشیدند و از زینه آخر به بالا رفتنی بودند، این پس سر شد. اما من فکر میکنم که اگر دسته های رقابت پذیر باشند، دسته هایی که توانند که در همین مجروی بازی های لیگ اولی برابر با دیگر دسته ها بازی کنند، یا که اقلا همچون دسته هایی که از وی گذشتن آسان باشد نیو یعنی رقابت کردن، چرا نه 12 دسته شود باز بهتر است برای تماشابین، برای حتی نشان دادن تلویزیونی ورزش که ما هم بازی میکنیم میبینیم که 2 دسته دیگر که پیدا شد باز شماره گزارش های موضوع میشد. این خیلی خوب است، اما این کارمون نیست. فدراسیون فوتبال هست، کارشناسا هستن، لیگ ملی فوتبال هست، اونها در یک جایگی بتونن این مسئله رو حل و فصل کنن. لیکن اگر دسته پیدا شود و باز بیاد و در نیمه راه ماند و بعد بیاد که من مثلا با بازی‌های خود را گزارنده نمیتونم برای که مبلغ ندارم، این باز با حسنی چمپیونات تاجیکستان یک ضربه خواهد. بله، من در سخنان اکیل اودین گفتم میتوانم که
бале ин тақдири 12 10 даста буданро ин федератсия футбол робояти федератсия футбол тоҷикистон ҳал мекунанд лигаи миллии мо ҳал мекунанд ман фикр дорам ки дар онҷо мутахассисои хуб ҳам ҳастанд ва медонанд ки чӣ хел нағзтар аст агар ки мисол гӯянд ки 10 даста имсол барои 10 даста хуб аст ки 10 даста бозӣ кунад 10 даста монад мо фикр дорем ки хай мо ҳамчун коршинос гуфтем аммо фикр дорам ки онҳо ҳам як ба фикрам анализи худро доранд ва фикри худро доранд ман фикр дорам ки чӣ хеле ки ҳал шавад ҳамин чиз соли 2021 соли 30-солагии истиқлолияти мо мебошад ва чемпионати мо дар сатҳи баланд гузарад ман фикр дорам ки агар 10 дастамон ё ки 12 дастамонад чемпионати мо соли навомада ба фикрам сифаташ нисбатан баландтар хоҳад шуд шумораи даставо ҳамин қадар ки зиёд бошад боз ҳам рафти чемпионат боз ҳам ҷолибтару беҳтар ҳам сурат хоҳад гирифт аз ширкати шумо ташаккур мегӯем барои фикру андешаро баён доштан роҷеъ ба вазъи дастаи локомотив роҷеъ ба вазъи чемпионати мо дӯстони азиз меҳмони барномаи мо буданд анваршоҳ мирзоев роҳбари бошгоҳи футболи локомотив помир ва ҳамкорамон аловиддин буриев ки имрӯз албатта доир ба мавзӯъҳои муҳим дар барномаи 90 дақиқа суҳбат карданд ва албатта мавсими имсолаи футбол ҳоло ба анҷом нарасидааст чунки қаблан хабар доданд 18 октябр бозии ниҳоии ҷоми тоҷикистон 2020 ҳам баргузор мешавад яъне ду иштирокчии финали ҷоми тоҷикистон бошгоҳи футболи равшан ва хатнон барои ба даст овардани ҷом ва рохати ҷоми конфедератсияи футболи осиё барои соли 2021 мубориза хоҳанд бурд то барномаҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед.